So thank you, everyone, and let's come to the straight to the presentation. And everyone in uh, Infinity Maslow Consulting Limited and all the viewers joining with us, and on behalf of me and the managing director, Ms. Sharmin, and I'm thanking you for joining and welcoming you to this presentation. So this is about talking about leadership, and this is about hosting some leadership things. And in our presentation is because is that we all need to be aware about leadership. So I am talking about Infinity Maslow Consulting a little bit. It is a meta learning platform. They're vigorously working for young people so that like they can get transformed by transformational education, the real education which is applicable in life. And they are also working for upgradation of mind and skills. So they're very much up to upgrading and improving the people and making the real people in the real setting who will take the leadership of the country and around the world. So thank you very much, Infinity Maslow Consulting Limited, and for bringing this kind of very fruitful discussion and training to our viewers. And also thank you for having me. Thank you for bringing me to your platform to add value to others. So thank you very much. Thank you everyone in Infinity Maslow Consulting Limited. And thank you all the viewers for having your patience. Also, like in the beginning, we are very sorry on behalf of Infinity as well as myself to have some technical difficulty. So my name is Mohammed Akbar Hussain, and I was born and brought up in Bangladesh. And at 28 years old, I actually came to the United States. And in the United States, I again got my education from bachelor's to my second master's degree, as well as also I'm working in the corporate for a long time. I'm certified John Maxwell speaker, trainer, and coach. And also I have 12 years experience in corporate leadership, manufacturing, and quality management. And I'm also certified with Lean Six Sigma Black Belt, which is very important for quality management, project management, all these things. So eventually, I met Sharmin Apu, the managing director of this organization, and then we both agreed that we need to really help young people and all the leadership in different organizations so that like they can really play a better role for the nation and for the global world. So this topic we named is leadership in action, because leadership or all the knowledges we get about leadership, if we don't put it into our real life work and we don't put our leadership into the test, leadership is not leadership. It's going to be only just bookish knowledge. তো আজকে আমরা যে জিনিসগুলো আলোচনা করব এগুলো মূলত যাতে আমাদের এই যে লিডারশিপ আইডিয়া যেগুলো আমরা এখান থেকে গেইন করব অথবা আমরা যেগুলো অলরেডি জানি এগুলো আমরা কিভাবে রিয়েল লাইফে আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করব এবং আমরা কিভাবে আমাদের রিয়েল লাইফটা leadership দিয়ে দেখতে পারি. It is not about only just work. It is not about only just going to work, have a job, or running a business, or opening a business and run a business, be profitable. It's all about that how we are going to maintain our life through leadership and by applying leadership skills in our home, society, and then work everywhere. So this is all about leadership. So this is my family. আমার ওয়াইফ এবং আমার দুটো kids. One is almost about to be 12 years old. Her name is Priscilla Hussain, and my son Ryan Hussain, he is 3 years old. This is my family in Connecticut in the United States, and also we are trying to grow as a family with leadership. My wife is a nurse, and she is currently working in Gaylord Hospital and Mid-State Hospital in Connecticut, USA. And she's taking care of coronavirus patients. And also, I have been working last more than 3 months, working with
different organizations to train people, because I believe that এই সময়টাতে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি contribute করতে হবে. If we think ourselves as leaders, we really have to work for the people and we have to add value to the people. আমাদেরকে যেটা করতে হবে, পিপলরা যাতে তাদের হোপটা জাগিয়ে রাখতে পারে. তো আমি সবাইকে এখানে স্বাগতম জানাচ্ছি, এবং আজ এখন খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, কোভিড-19 ক্রাইসিস, এবং আমাদেরকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের সবচেয়ে এখন রমাদান যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে. it is really hard to fast from since sunrise to the sunset, and everybody is tired. Even in this tiredness, we are tired in mind and body both, but still we are committing to our growth এবং লিডারশিপ. আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই, এই জন্য আজকে সবাই এই প্ল্যাটফর্মে সবাই একত্রিত হয়েছে. So thanks. The big thanks should go to Ms. Sharmeen, the managing director of this Infinity Group, and also big thanks to all the leadership in Infinity who is working behind the scene to make this happen, and big thanks to all the viewers who are coming here with patience among in this crisis, is still helping us to stay alive with hope. এটার জন্য অনেক বেশি ধন্যবাদ. তো আমি আমার ফ্যামিলিকেও একই জিনিস করার চেষ্টা করছি, যাতে তারা এই পরিস্থিতিতে জেগে উঠতে পারে, যে ডাই করাচ্ছে. তো আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যখন কোনো একটা ক্রাইসিস আসে, সেখানে সেই ক্রাইসিসটা আগে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে. দিস ইজ দ্য বিগেস্ট পার্ট অফ লিডারশিপ. দ্য সিচুয়েশন, উই হ্যাভ এ সিচুয়েশন, something happen, something unacceptable happen, but we have to accept it. Second thing we have to do is that we have to be very patient. When things are happening, we cannot be restless, we cannot be crazy, we cannot be weird in thinking. We have to be really patient and have to understand that this happen, but we are going to be patient, and we are going to explore what are the ways we can really find so that we can improve our life and living, and also in this crisis we can stay alive, and also the aftermath of this crisis আমরা কিভাবে আমাদের লাইফটাকে আবার রিবিল্ড করতে পারবো, ইকোনমিকে রিবিল্ড করতে পারবো, আমরা যে বিজনেসে কাজ করছি সেই বিজনেসটাকে আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারবো এবং ইমপ্রুভ করতে হেল্প করব, প্রফিটেবলি সাস্টেইন করতে হেল্প করব, এটা আমার এখন দায়িত্ব. সো কোভিড-19 এখানের মধ্যে রিয়েল লিডার্স গুলো শো আপ করবে, কিছু লিডার্স শো আপ করবে যারা রিয়েলি আমি যে জিনিসগুলো বললাম এগুলোর থ্রু দিয়ে তাদেরকে গ্রোথের দিকে রাখবে, তাদের একটা গ্রোথ মাইন্ডসেট সেট আপ করবে, তাদের সোসাইটি, তাদের ফ্যামিলি, এভরিবডিকে হেল্প করবে টু গ্রো. another type of people who will be always frustrated and will lose what they have and also will not advance themselves. So we don't want to be that part of in that group of people. We really want to be with the people who really want to go forward, move forward. So আমি এখানে একজন লিডার সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করব, এবং লিডারশিপের ডেফিনিশন দেওয়ার আগে অথবা আমরা যে লিডারশিপ গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো বলার আগে আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা যেটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে। তিনি জর্জ ওয়াশিংটন, আমার খুব পছন্দের একজন ব্যক্তি, তাকে নিয়ে আমি আলোচনা করব. তো আপনারা জানেন জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন Commander-in-Chief of the United States during the American Revolutionary War, এবং after that he was a two-time president of the United States. Also, what he did is legendary. What he did is revolutionary. What he did is that he built this country as a leader. So আমি তার কিছু লিডারশিপ অ্যাসপেক্ট বলবো যেগুলো আমাদের প্রত্যেকের থাকা উচিত. So this is George Washington, all about his life and dream was about his nation and his country, his team. So আমরা ডান পাশে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে বলছি যে লিডার্স আর ডুয়ার্স. সো এই গল্পটা শুনি। এখানে হচ্ছে যে একজন কর্নেল একদিন তার সৈনিকদের ডিউরিং দ্য রেভলিউশনারি ওয়ার তার সৈনিকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন বারবার, কারণ সৈনিকরা তার গাছ যে কাঠের লগ গুলো, দ্য টিম্বার উই আর সিইং দে আর ব্রিং ইট আউট অফ দ্য ওয়াটার, এবং তারা এই জিনিসগুলো খুব হার্ড ওয়ার্ক করছিল বিকজ ওয়ার্কিং ইনসাইড দ্য ওয়াটার অর ইন দ্য ওয়াটার ইজ রিয়েলি হার্ড। বাট কলোনেল এখানে একেবারে ডান পাশে যার ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওই কলোনেল তাদেরকে শুধু অর্ডার দিচ্ছিল বাট নিজের হাতে হেল্প করছিল না। সাডেনলি সেখানে একজন আগন্তুক জেনারেল এসে উপস্থিত হলো। সে কলোনেলকে জিজ্ঞেস করলো, ওয়াই আর ইউ নট হেল্পিং ইউর সোলজার্স?
তো ওদের সাহায্য দরকার, এখন ওদের কেউ একজন হেল্প দেওয়া দরকার, বিকজ দে আর স্ট্রাগলিং, দে আর ওয়ার্কিং হার্ড, দে আর বিকামিং টায়ার্ড, দে আর বিকামিং ফ্রাস্ট্রেটেড। সো কলোনেল বলল, যাকে আমরা কর্নেল বলে থাকি, সে বলল আমি কিভাবে ওদেরকে হেল্প করব, বিকজ they are my soldiers and I am the boss and bosses cannot work with the soldiers. So আগন্তুক বললেন যে দ্যাটস রাইট, বস ক্যানট ওয়ার্ক উইথ, সো লেট মি ওয়ার্ক। সো আগন্তুক ওই সোলজারদের সাথে কঠোর পরিশ্রম করে, ওদের সাথে হেল্প করে ওদেরকে একটু কাজটা সহজ করে দিলেন, এবং কাজটা যখন শেষ হলো সে আগন্তুক কলোনেলের কাছে এসে বললেন যে আপনি একজন বস, আপনি তো আপনার সোলজারদের হেল্প করতে পারবেন না, পরের বার যদি আপনার হেল্প লাগে, if you need any extra help, please call me. I will be right there to help you and to help your people. I am the Commander-in-Chief of the United States Army, Mr. George Washington. So look at here, George Washington, where what he resembles is that leaders are doers. Leaders do it by examples. Leaders exemplify their leadership. So leaderরা কখনোই অফিসে বসে থাকে না। রিয়েল লিডাররা যেটা বলে করে সেটা হচ্ছে তারা পিপলদের সাথে থাকে। they leave their office, they leave their position, they move forward toward the people. So this is called leadership. So প্রথম একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা লিডারের পেলাম, সেটা হচ্ছে leaders are doers. They want to do it by themselves, help be with the people and help the people, make the work easy for the people. Number two, the leaders are the people persons. So লিডাররা পিপলের সাথে থাকতে চাই, পিপল পার্সন। সো জর্জ ওয়াশিংটনের আরেকটা গল্প বলি, সেটা হচ্ছে যেদিন ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সবাই সাইন করছিল, এটা একটা গৌরবের ব্যাপার। এই ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের সিগনেচার থাকাটা মানে হচ্ছে ইতিহাসের অংশ হওয়া। তো আর জর্জ ওয়াশিংটন স্বাভাবিকভাবে একজন কমান্ডার ইন চিফ হিসাবে তারই প্রথম অধিকার ছিল ওখানে সিগনেচার করার জন্য। বাট হোয়াট জর্জ ওয়াশিংটন ডিড, he told all the founding fathers like Benjamin Franklin, John Adams, থমাস জেফারসন, এই ধরনের লিডারদেরকে বলেছেন তোমরা যাও এবং তোমরা সিগনেচার করো, আমার সিগনেচারের দরকার নেই, বিকজ আই নিড টু বি উইথ মাই সোলজার্স, আই নিড টু ইন্সপায়ার মাই পিপল। আর যে সিগনেচার করে আমি ক্রেডিট নিতে চাই না, আই ওয়ান্ট টু বি উইথ মাই পিপল। সো এখান থেকে আরেকটা জিনিস শিখলাম যে লিডাররা অলওয়েজ তার পিপলদের সাথে থাকে, বিকজ তার পিপলদের ছায়া হয়ে থাকে। সো লিডার্স আর পিপল পার্সন, রিয়েল লিডার্স। ম্যানেজার্স sometimes not, most of the managers are not people person because they always want to scare people, but leaders want to be with the people. তারা তাদের সর্বোচ্চ উজাড় করে দিতে চায়। তো এখানে সেকেন্ড একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা পেলাম যে লিডার্স আর পিপল পার্সন। থার্ড একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা এখানে দেখছি, যখন জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ জয় করেছেন, ইভেন ইংল্যান্ডের রাজা হতে আমেরিকার সকল মানুষের একটা ধারণা ছিল যে, তখন প্রেসিডেন্টের ধারণা ছিল না, গণতন্ত্রের তেমন কোনো ধারণা ছিল না, বেশি ভালো ধারণা ছিল না। তখন সবাই ধরে নিয়েছে জর্জ ওয়াশিংটন ওয়াজ বিকামিং দ্য কিং অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, এবং এভরিবডি অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট, এভরিবডি থট দ্যাট দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি। বাট যখন ফিলাডেলফিয়াতে সব লিডাররা মিলিত হলো আফটার দ্য ওয়ার, তিনি যে কাজটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে একটা পেপার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেই পেপারটা ছিল তার রেজিগনেশন লেটার অ্যাজ এ কমান্ডার ইন চিফ। তখন সবাই অবাক হয়ে গেল যে জর্জ ওয়াশিংটন কেন রেজিগনেশন দিচ্ছে। তখন জর্জ ওয়াশিংটন এক্সপ্লেইন করলেন, তোমরা সবাই আমার উপরে আশা করে, বিলিভ করে তোমরা আমাকে পাওয়ারটা দিয়েছিলে টু টেক কেয়ার অফ দ্য আর্মি, টু টেক কেয়ার অফ দ্য নেশন, টু মেক দ্য নেশন ফ্রি। আমি এই কাজটা শেষ করেছি, এখন আমার দায়িত্ব এজ এ লিডার টু গিভ ব্যাক দ্য পাওয়ার টু মাই পিপল, বিকজ পাওয়ার belongs to the people, not to the leaders. So এখানে লিডাররা, এখান থেকে যে জিনিসটা শিখছি, আমরা যারা ম্যানেজার আছি, আমরা যারা এক্সিকিউটিভ আছি, আমরা যারা কোম্পানির মালিক আছি, তাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের যে সফলতা, আমাদের যে প্রোডাকশন, আমাদের যে এফিসিয়েন্সি, আমাদের যে সাকসেস, সব কিছু নির্ভর করছে পিপলদের উপর। আসলে ক্ষমতাটা তাদের হাতে, বিকজ তারা যদি ঠিকঠাক মতো কাজ করে, তারা যদি অসাধারণ কাজ করে, তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আমরা ভালো লিডার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবো। তো প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে লিডার্স আর ডুয়ার্স, এন্ড সেকেন্ড দ্য characteristic is leaders are people person. They want to be with the people, they want to do with the people, they want to stay with the people. যেমন দেখেন যে জর্জ ওয়াশিংটন ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের সিগনেচার করেননি, ওনার নামটাই ওখানে নাই ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে, বাট আমেরিকার ইতিহাস ওনাকে
চিরজীবন 1 নম্বর লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি recognizes that. So leaders don't need to really sign somewhere or show take the credit, but leaders establish themselves through taking care of their people, by doing for their people, and by giving power back to the people and like improving people. So this is called leadership. তো এখন আমরা এই জর্জ ওয়াশিংটনের এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পর এখন লিডারশিপ নিয়ে একটা ডেফিনেশন জানার চেষ্টা করি। So John Maxwell is saying is that a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So there are 3 characteristics, John Maxwell. Let me talk about John Maxwell a little bit. He's one of the best leader in the world for leadership training. And I am certified and speaker and coach by him. And he's my direct trainer, direct leader. And I learn from him by sitting in front of him and face-to-face sitting. And that was a big opportunity for me. So John Maxwell is saying these 3 things. One is that leader knows the way, goes the way, and shows the way. What is knows the way? Knows the way মানে হচ্ছে লিডার যে জিনিসটা লিড করতে চায়, যেই ট্রেনিংটা দিতে চাই সেটা সম্পর্কে সে খুব ভালো জানে এবং হি ইজ ইন দ্য এক্সপার্ট লেভেল। নাম্বার 2, গোজ দ্য ওয়ে। গোজ দ্য ওয়ে মানে হচ্ছে যে সে সেটা কাউকে করতে বলে না, সে করে দেখায় প্রথমে যে এটা যে করা যায় এই পদ্ধতিতে। লিডার যে টেকনিকটা জানে সেই টেকনিকটা যে অ্যাপ্লিকেবল এবং এটা ইজি এবং এটা প্রোডাকশন নিয়ে আসে, এফিসিয়েন্সি নিয়ে আসে, সফলতা নিয়ে আসে, এই জিনিসগুলো বোঝা যায়। তো লিডার এটা দেখাতে চায়। তারপর leader shows the way, leader teaches people that how to do it. So leader যে কাজটা করে প্রথমে সেটা হচ্ছে সেই কাজটা ভালো মতো জানে, সেকেন্ড হচ্ছে যে সে ওই কাজটা করে দেখায়, থার্ড হচ্ছে যে সেই কাজটা কিভাবে করতে হবে এটা শেখায়। সো আমাদেরকে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে people do what you do, not what you say. So লোকজন আপনাকে দেখে শিখে, আপনাকে শুনে শিখে না। সো আপনাকে লোকজনের সামনে আপনাকে রাইট কাজটা করতে হবে। আপনি লোকজনকে যদি বলেন যে আপনাকে অলওয়েজ লং টার্ম থিঙ্কিং করবেন, থিঙ্ক লং টার্ম, কিন্তু আপনি শর্টকাট ওয়ে দেন অলওয়েজ ওই পিপলদের সামনে, তখন ওই পিপলকে যে টিচিংটা আপনি দিয়েছেন লং টার্ম সম্পর্কে, দিস ইজ নট হ্যাপেনিং অর পিপল আর নট গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ইট। পিপল উইল বি অ্যাকসেপ্টিং হোয়াট ইউ আর ডুইং ইন ফ্রন্ট অফ দেম। সো এখানে আরেকটা ডেফিনেশন আমি দিব, দিস ইজ ফ্রম দ্য 6th প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, জন কুইন্সি অ্যাডামস। So তিনি একটা কথা বলেছেন যে leaders, how leaders work. If your actions inspire others to dream more, to learn more, to do more, and to become more, then you are a leader. তো এখানে আমরা মাঝখানে যে প্রভিশন গুলো উনি দিয়েছেন সেটা একটু দেখি। সেটা হচ্ছে to dream more, to learn more, to do more, and to become more. Leader একটা ওয়ার্ডের প্রতিধ্বনি আমরা বারবার পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মোর 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 মোর। সো ইউ হ্যাভ টু ড্রিম মোর। লিডারকে বড় স্বপ্ন দেখতে হবে, কারণ স্বপ্ন দেখার মাধ্যমেই সবকিছু পৃথিবীতে আসে। আগে আমরা উই থিঙ্ক দেন উই বিকাম। সো এটা বুদ্ধা বলেছিলেন। সো লিডারকে স্বপ্ন বেশি দেখতে হবে। লিডার হ্যাজ টু সি দ্য থিংস বিফোর আদার পিপল সি ইট। And leader has to learn more, because leader is a learner. They learn more because if you stop learning, actually you stop growing. If you stop growing, actually you are literally like you are really dying. So, and you have to become more if you want to be a leader. So leader সব সময় বড় লোডটা কাঁধের উপরে নাই আর ক্রেডিট নেই কম। So this is the difference between manager and a leader. তো আমাদের লিডারশিপটা বোঝার আগে, ম্যানেজারিয়াল পজিশন বোঝার আগে আমাদেরকে একটু মানুষ সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করি। হোয়াই লিডারশিপ? আমাদের অলওয়েজ লিডারশিপ যে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে পড়েছি, এখনো ডিপার্টমেন্টে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে আপনি বিবিএ দেখবেন, বিজনেস ডিপার্টমেন্ট দেখবেন, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট, we still see some leadership courses over there. আমরা এরকম কোন ডিপার্টমেন্ট দেখছি না ডিপার্টমেন্ট অফ লিডারশিপ, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট আমরা দেখছি। তো কিন্তু আমরা এখানে আসছি যে ডিপার্টমেন্ট লাইক লিডারশিপকে এমফাসিস দিতে, লিডারশিপকে গুরুত্ব দিতে। হোয়াই? সো আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, হিউম্যানস আর নট রোবট, হিউম্যানস আর পিপল। কারণ হিউম্যান রোবট যদি কাজ করতেন তাহলে যেভাবে প্রোগ্রাম করে দিতেন ওভাবেই কাজ করতো। হিউম্যান বিংস অনলি ওয়ার্ক at their fullest potential when they are inspired. যদি হিউম্যান বিইং যদি ইন্সপায়ার্ড না থাকে, আপনার লিডারশিপটাকে লাইক না করে, সে আপনার আন্ডারে কাজ করলে শুধু আপনাকে অতটুকুই দিবে যতটুকুতে তার চাকরিটা সে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং লিডারশিপ
is something different. Leadership understand people's mind. So human being role bhanga kore. You know that we came to the world, Adam ebong Hawa, আমরা পৃথিবীতে এসেছি প্রথমে রুল ভঙ্গ করে। গডের যে রুলগুলো আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল আমরা রুল ভঙ্গ করি, এবং আমরা উই আর প্রোগ্রাম উইথ কিউরিসিটি। আমাদের মধ্যে কিউরিসিটি আছে যে কিভাবে জিনিসগুলো চলছে। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কিউরিসিটিটা ম্যাচ না করে এবং আমরা ফুললি যদি ইন্সপায়ার্ড না হই, তাহলে যে জিনিসটা হয় এটা হচ্ছে যে হিউম্যান বিইংরা তাদের ফুলেস্ট পোটেনশিয়াল অনুযায়ী কাজ করতে পারে না। এবং হিউম্যান আর নট মেকানিক্যালি প্রোগ্রাম, তারা মেশিন না, এটা বুঝতে হবে। হিউম্যান break rules. I already talked about that. Human always break rules. Humans do not serve the people they do not like. যদি হিউম্যান বিইং অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়িরা যদি আপনাকে লাইক না করে, তারা আপনাকে কখনো 100% দিবে না, অথবা তাকে আপনাকে সার্ভ করবে না। আপনি যদি 60% সন্তুষ্ট থাকেন, তারা আপনাকে শুধু 60% দিবে। They are not going to give you 100%. So humans can only work in their fullest potential when they are inspired. Already talked about that. Humans know how to compare. So মানুষ ভালো খারাপটা যাচাই করতে জানে। So in the company, when there are different leaders, or outside the company they're finding better leaders, they will leave you, because in the world যে মানুষজন যে চাকরিগুলো ছাড়ে এবং প্রমোশন হওয়ার কারণেও চাকরিগুলো ছাড়ে, if you look at the research, you will see that 80% of the people, they quit their bosses, not they quit their job or they quit their company. They are quitting their bosses because they don't like their bosses. So তার মানে হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডে আমরা 20% or less হচ্ছে লিডার, 80% পিপল, 80% যে ম্যানেজার হচ্ছে যে তারা দে আর ম্যানেজার্স অনলি। আমরা পরবর্তীতে ম্যানেজার এবং লিডারের মধ্যে পার্থক্যগুলো খুব ক্লিয়ারলি দেখবো। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিউম্যানস ডু হোয়াট দে সি, not what they listen. So humans actually learn by seeing, not by learn by listening. So what you have to be a great leader who inspire, because good leaders explain and great leaders inspire. Inspiration is the key. আপনারা খুব ভালো করেই জানেন মানুষ যখন ইন্সপায়ার্ড হয় তখন they become unstoppable. They can do whatever you say because they are inspired. আর যখন তারা আপসেট থাকে, ফ্রাস্ট্রেটেড থাকে, হোপলেস থাকে, তখন অনেক জিনিয়াস পিপলও ভালো কাজ করতে পারে না। সো হিউম্যান নিডস ইন্সপিরেশন। সো লিডারের কাজ হচ্ছে ইন্সপিরেশনটাকে জাগিয়ে রাখা, মানুষকে অ্যালাইভ রাখা, মানুষ যাতে তার পুরোটাকে, তার পুরো মন এবং শরীর দুটোটাকে 100% কাজে নিয়ে আসে, এই জিনিসটাতে ইন্সপায়ার করা। সো আমি অলওয়েজ এই বইটা দেখে খুবই ইন্সপায়ার্ড হই এবং আমি খুব খুশি মনে বইটা পড়ি। বইটার টাইটেলটা আমাকে ইন্সপায়ার করে, সেটা হচ্ছে bring the whole self to work, your whole self to work. আপনার পুরোটাকে কাজে নিয়ে আসেন। তো এটা যদি আপনি চান যে আপনার এমপ্লয়িরা পুরোটাকে কাজে নিয়ে আসবে, তাহলে আপনাকে এমপ্লয়িকে ইন্সপায়ার করতে হবে। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট থিং ইউ রিয়েলি নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন আমরা টুডেজ এমপ্লয়ি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। আমরা যদি কম্পেয়ার করি 100 years ago or 200 years ago, 50 years ago even, তখনকার সময়ের এমপ্লয়ি আর বর্তমানের সময়ের এমপ্লয়ি সম্পর্কে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। বিকজ আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এখনকার এমপ্লয়িরা অনেক বেশি পরিমাণ information আছে তাদের, they have internet, they have lots of things, so they have more options also, because there are lots of companies, there are lots of competition around the world, so have a lot more options. এখনকার এমপ্লয়িদের অনেক অপশন আছে, সুতরাং আপনার সাথে থাকবে, সব সময় থাকবে, এই কোনো গ্যারান্টি নেই। আপনি শুধু তাকে রাখতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে ইন্সপায়ার করতে পারবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার ইমপ্রুভমেন্টে হেল্প করতে পারবেন। and now employees are more educated than ever before, we know that very well. And also today's employees are freedom loving people, they love freedom. So আপনি যদি তাদেরকে চেইন পরাই দিতে চান, অধীনস্থ করে রাখতে চান, ইন্সপায়ার না করে ওদেরকে শাউট করতে চান, ওদেরকে কন্ট্রোল করতে চান, they are not gonna be with you. So you really have to lead people through giving their freedom back to them. So when people will have their freedom and people will love you, people will like you, they will actually be with you. So they are, and also today's employees are far more difficult and demanding. They are demanding, they are always
wanting more, they are always becoming critical. So আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে যারা ডিমান্ডিং, যারা আদার এমপ্লয়িজ আছে, এবং যেহেতু এই যুগের এমপ্লয়ি গুলো এরকম, আমরা কি তাদেরকে ফায়ার করে দেব? ইট ইজ ইম্পসিবল, বিকজ মোস্ট অফ দ্য পিপল আর লাইক দ্যাট. What we have to do that as leaders, we really have to learn how to motivate them, how to inspire them, and how to be with them, so that we can really take care of the difficult people and demanding people. এবং today's employees are far more analytical. They know how to analyze, they know how to choose the good from good and bad. So they understand what is good for them, and also they are more selfish. আমি এটা একেবারে মন্দার্থে বলছি না। এখন যখন মানুষ খুব ফ্রিডম লাভিং হয়, যখন মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালিজম শিখে, তখন স্বাভাবিকভাবে তারা সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল হয়। যখন তারা সবচেয়ে বেশি ফ্রি হয়, তারা সেলফিশ হয়। সেটার মানে হচ্ছে যে, আমি বলছি না তারা অন্যদের ক্ষতি করে, তারা যে জিনিসটা করে, তারা জানতে চায় অ্যাজ এ লিডার হোয়াট ইউ আর অফারিং টু দেম, হোয়াট কাইন্ড অফ থিং ইউ আর গোয়িং টু গিভ দেম, what is your offer to them, what kind of benefit they will get from the company, or what are there, is there a growth plan for them, আপনি কি তাদেরকে প্রমোট করতে, ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবেন কিনা? all these things are very important for them. So put rights over more over responsibilities. আগেকার দিনে 100 বছর আগে এমপ্লয়িরা যেভাবে সহজে শুনতো কথা, এখন কিন্তু এইভাবে শুনে না। এটা মানে নয় যে তারা খারাপ, এখন তারা হচ্ছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো তারা আগে রাইটসটা দেখে, বিফোর দে কাম to work with you, they really look at the rights, and then they understand their responsibilities. So the rights come for them first. So you have to really understand that you have to take care of them well. So they will understand that they have good rights and they are exercising their rights and they are free to work over here. When that happens, they actually become happy and they will give you more than 100% they can do for you. So want to know their benefit first. এখন আমরা ম্যানেজমেন্ট এবং লিডারশিপ সম্পর্কে একটু ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করি। আপনি যদি 1980 দিকে 1990 আগে দেখবেন যে লিডারশিপ নিয়ে খুব কম কথা হতো। এটার মানে নয় যে লিডারশিপ দুনিয়াতে ছিল না, অফকোর্স ছিল, 100,000 ইয়ার্স এগো ছিল, বাট অর্গানাইজড ওয়েতে লিডারশিপটাকে এক্সারসাইজ করা হবে, লিডারশিপটাকে আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করা হবে, আর আমি লিডারশিপটাকে পড়ানো হবে এবং এটা বোঝা হবে। এই জিনিসটা 1980 পরেই দেখা যাচ্ছে। ইভেন জন ম্যাক্সওয়েল নিজেও বলেছিলেন, উনি যখন ওনার পিএইচডি করছিলেন অ্যারাউন্ড আর্লি 1990s, তখন he was looking for a leadership course everywhere, so he was not getting it in the no universities or colleges where was offering any leadership course. But আজকে যদি দেখেন, আজকে দেখবেন সব জায়গায় লিডারশিপ কোর্স আছে, খুব বেশি না হলেও, বড়সড় না হলেও, কম করে হলেও লিডারশিপ, এবং প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে they are understanding and talking about leadership. So why leadership, why not management? So management যে কাজটা করে, management always understand that there are some rules, there are some goals, and there is a budget. So they have to follow that one, এবং তারা কখনো কোম্পানির রুলের বাইরেও যেতে চায় না, বাজেটের বাইরেও যেতে চায় না, গোলস এর বাইরেও যেতে চায় না। তাদের মেইন কনসার্ন থাকে, আজকে আমার যে কাজটা করার কথা ছিল সেই কাজটাই আমি নাইসলি কমপ্লিট করব। এটাই হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের রিয়েল গোল। বাট লিডার যে কাজটা করে, লিডার অলওয়েজ বিয়ন্ডে যেতে চায়। ম্যানেজাররা অলওয়েজ ভয় পায় আনসার্টেনিটি নিয়ে, যে তারা এই জন্য এক্সট্রা করতে ভয় পায়, তারা কোনো প্রজেক্ট লঞ্চ করতে ভয় পায়, অথবা তারা শুধুমাত্র ডেইলি যে প্রোডাকশন নিড, ডেইলি যে ডিমান্ড সার্ভিসের নিডটা আছে, দে ওয়ান্ট অনলি জাস্ট ফুলফিল দ্যাট। সো লিডাররা যেটা করে সেটা হচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন নন কনফর্মিটি। কনফর্মিটি মানে হচ্ছে একদম হুবহু কপি করা, অর্থাৎ ম্যানেজমেন্টের যে রুলস গুলো আছে, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, ওয়ার্ক ইনস্ট্রাকশন, এইচআর রুলস, এগুলোকে তারা জাস্ট কপি করে, এগুলোকে অ্যাপ্লাই করে। এমপ্লয়িরা যদি কোনো সময় একটু ভুল করে, তারা এগুলোর ভয় দেখায়, তুমি এরকম হলে তুমি ওয়ার্নিং পাবে, এরকম হলে তুমি জবটা হারাবে, এরকম হলে তোমার এই বছর রেইজ হবে না, ইনক্রিমেন্ট হবে না। দে আর অলওয়েজ স্কেয়ারিং পিপল। বাট লিডার যেটা করে সেটা হচ্ছে দে বিকাম অ্যাডাপ্টেবল। সো অ্যাডাপ্টেবিলিটি এবং কনফর্মিটি ডিকশনারিতে দুইটা সিনোনিম হলেও দুইটার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। অ্যাডাপ্টেবল মানে হচ্ছে আপনি কোম্পানির রুলস রেগুলেশন গুলো বুঝবেন, অফকোর্স মানবেন, বাট ইউ উইল হ্যাভ সাম your own way to make those works happen by inspiring people, by motivating people, by helping people to do what they are supposed to do. So manager je kasta kore, they look beyond, they think long term, and they think about people's mind. They understand what people
want to say, and also they understand what people don't want to say. So they are adapting themselves with the system, and they are bringing something new which is actually working together with the company rules to make something big, to make something happen, to inspire employees, and to inspire employees to do what they are supposed to do according to the company goals. So ম্যানেজমেন্ট অলওয়েজ সার্টেন জিনিস চাই, দে ডিপেন্ডস অন স্টেবিলিটি অ্যান্ড সার্টেনটি। তারা চাই যে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না, বাট লিডার্স আর অলওয়েজ রেডি ফর আনসার্টেনিটি অ্যান্ড দে ওয়ান্ট গো আনসার্টেনিটি। কারণ আপনি যখন একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে চান কোম্পানিতে, অথবা নতুন একটা আইডিয়া আনতে চান, নতুন একটা বিজনেস গ্রো করাতে চান, এটা তো অলওয়েজ আনসার্টেন, ইট ইজ অলওয়েজ রিস্কি। বাট what leaders do, they positively plan all these things, everything, they try to do everything, but they don't ignore uncertainty. Bhovishot je uncertain, we don't know about the future, but we can plan about the future. This is what we have to understand. We don't know. Even the master planner, they also sometimes fail, and good leaders are always ready to fail. Apni Amazon er CEO er kotha chinta koren, তিনি অলওয়েজ এটা ধরেই নিয়েছেন যে তার প্রজেক্টের 80% ফেল করলেও তার অসুবিধা নেই। হি ইজ রেডি টু ডু more and more project to bring new ideas and to keep the business moving along with the people. So leaders are ready to fail, but managers are not ready to fail. They are scared of failing, and managers always work on known factors. এই জন্য তারা কোম্পানির যে জানা রুলস গুলো আছে ওগুলোর বাইরে যেতে চায় না, because they are scared. But leaders always want to work on unknown. So, and also ম্যানেজাররা মনে করে যে সিস্টেম হচ্ছে লিনিয়ার, কারণ ম্যানেজাররা মানুষকে রোবটের চেয়ে বেশি থিঙ্কিং করে না। এ কারণে হয় কি, ম্যানেজাররা মনে করে যে আমি তাকে রুলস দিচ্ছি, গোলস দিচ্ছি, বাজেট দিচ্ছি, এবং তাকে একটা স্যালারি দিচ্ছি, এবং সে কাজে আসলেই সে কাজ করতে শুরু করবে at fullest his potential. Ideally it is supposed to be, but it's not gonna happen, because human beings যেখানে যেখানে রুল ব্রেক করতে পারবে সেখানে করবে, আর তারা ইন্সপায়ার্ড না হলে তারা সবসময় কাজ কিভাবে কম করবে সেটার দিকে দেখবে। সুতরাং হিউম্যান বিইংস হ্যাভ টু বি ইন্সপায়ার্ড। সো আমরা যে সিটে আছি, আমি ম্যানেজার হই, আমি একটা টিম লিডার হই, আমি সিইও হই, উই অল হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস। ইভেন ইন দ্য ফ্যামিলি, when we are parents, we are big brother, we are big sisters. So we really have to understand that we have a leadership role. We have to understand human being as human, not as robot. And আপনি যদি এটা দেখবেন, তখন আপনি আপনার কাজটা সহজ হয়ে যাবে, because you will care about uncertainty and you will go with that. And on the other hand, যে লিডাররা যেটা মনে করে system is complex, so focus is the main thing. So systemটা complex এবং people are complex, so they want to really make that things easier by leading them, by inspiring them. Also, when the system is complex, they understand that like they need to make the system is simpler and simpler. আপনি এটাকে completely complexity eliminate করতে পারবেন না কোনো সিস্টেম থেকে বা কোনো কিছু থেকে, but you do have to understand that like system can be make simpler and easier. So এখানে যেমন ইনফিনিটি মাজলো কনসাল্টিং যে কাজটা করার চেষ্টা করছে, যে মানুষকে লিডারশিপ নলেজ গুলো দিয়ে এবং তাদের কাজগুলো ইজি করে দেয়া, মানুষের তাদের নিজেদের সাধ্যের মধ্যে এই কমপ্লেক্সিটিটাকে যাতে তারা রিয়েলি অ্যাডপ্ট করে এটাকে ইজিয়ার করে তুলতে পারে, সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করছে। এবং দিস ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ মেকিং দিস লিডারশিপ জার্নি by them, and I really salute them, because they are understanding, whereas many of our companies around the globe, including Bangladesh, are not understanding that people really need to be inspired, people really need to learn leadership. So they are spending their money and time, and also they're inspiring others to invest their time so that people really can improve on their leadership and they can be on their feet, so that like we all can help the company move forward. So এখানে জাম্প মুভমেন্ট, নেদারল্যান্ডের জাম্প মুভমেন্ট একটা লিডারশিপ ট্রেনিং আছে। তো এটা একটা কথা বলে যে আমরা যদি if we all jump together, the world will jump. So আমি এটাকে ট্রান্সলেট করে কোম্পানির ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলবো, আমরা যখন সবাই একইভাবে ইন্সপায়ার্ড এবং থিঙ্কিং করবো, একইভাবে ইন্সপায়ার্ড হব, so we will really be able to jump together and also help the organization jump. So একটা জিনিস অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে যে পিপল সার্ভ বসেস, লিডার্স সার্ভ পিপল। সো আমরা যদি ডান পাশের বাম পাশের ছবিটা যদি আমরা দেখি, এখানে দেখছি যে বস ইজ অর্ডারিং দ্য পিপল টু ক্যারি দ্য বিজনেস, টু ক্যারি দ্য মিশন, বাট
the bottom picture is showing that leaders in the front যখন লোড ক্যারি করতে হবে এবং কাজ বেশি করতে হবে তখন লিডার অলওয়েজ সামনে থাকে এবং ক্রাইসিস মুহূর্তে লিডার্সরা অলওয়েজ সামনে থাকে বাট when there is a bad time when there is a good time when যখন লোকজন হ্যাপি মুডে আছে আর লোকজনকে নিজেকে ইমপ্রুভ করতে হবে এই সময় লিডাররা পিছনে থাকে So এটা নেলসন ম্যান্ডেলার কথা আমার কথা না So leaders are always in the front during the work and crisis and when during happy time and during really good time leaders stay in the front and let people to move forward so that they can really take over on leadership So অলওয়েজ এই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আরেকটা জিনিস লিডাররা করে সেটা হচ্ছে যে লিডাররা অলওয়েজ সবাইকে নিয়ে জিততে চায় একটা অনলি ম্যারাথন রানারদের সাথে লিডারদের সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে এই জায়গায় ম্যারাথন রানার যা করে লিডাররাও তা করে কিন্তু একটা জায়গায় পার্থক্য সেটা হচ্ছে ম্যারাথন যে রানার আছে তারা একাই জিততে চায় আর লিডাররা সবাইকে নিয়ে জিততে চায় লিডার কখনো একা জিতে না সো আমরা এখানে ডান পাশের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে একজন বস ম্যারাথন রানারের মতো অ্যাক্ট করছে যখন তাদের সাকসেসফুল হয়েছে সে নিজেই এই ক্রেডিটটা নিয়ে নিয়েছে এবং সাইনটা ঝুলিয়ে দিয়েছে I achieved the goal but when a leader what he did when he worked together with the people and he became successful and he actually made all the people reach the finish line এবং they're celebrating together that we did it together and we achieve the goals together and victory is all of ours not is mine এখানে লিডাররা অলওয়েজ I ইউজ করতে চায় না এবং মি ইউজ করতে চায় না লিডার্সরা অলওয়েজ they want to use we and us so that's how the leadership work so এখন আমি আপনার যে ডান পাশে আমি যে চারটা পয়েন্ট দিয়েছি do the thing do the right thing do the right thing do the thing right do the right thing and do the right thing right প্রথম দুটো ম্যানেজাররা করে কারণ তাদের দুইটা উদ্দেশ্য আছে প্রতিদিন একটা হচ্ছে যে কাজগুলো করে ফেলা যেগুলো কাজ দেয়া আছে আর কাজগুলোর মধ্যে কোনো ভুল হলে সেটাকে সঠিক করা ফিক্স করা দিস ইজ দ্য ম্যানেজারিয়াল ওয়ে বাট what leaders do is that do thing এর পরিবর্তে they inspire people and teach people empower people do the right thing যাতে ভুলটা কম হয় আর ভুলটা হলেও হয়ে গেলেও তারা ওখান থেকে লং টার্ম ভিশনিং দিয়ে লং টার্ম ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের জন্য কিছু শিখে রাখে সো when they are fixing the problem they tell them do the right thing right so যখন আপনি right thing right করবেন there are two things to do first of all you have to fix the problem and also you have to really investigate do the root cause analysis যাতে এই প্রবলেমটা ভবিষ্যতেও না ঘটে so leaders always step forward go above and beyond leaders always live in tomorrow leaders always do the right thing right so এখানে আমরা একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একজন ওয়ালেট ফেরত দিয়েছে $35,000 যেটাতে ওয়ালেটে ছিল এবং স্টিল এখানে $35,000 আছে তো লোকটা সারপ্রাইজ হয়ে গেছে এবং মহিলাটাকে বলছে যে how was it possible that I can't believe that you returned my wallet with 35,000 still in it so the lady is saying this is the right thing to do এটা আমাদের একজন taxi cab driver in New York he did that he got a lot of diamonds and money in a wallet a lady was a rider in his taxi এখন যখন লেডিটা চলে যায় তখন সে স্বভাবতই ব্যাগটা পাওয়ার পরে সে চিন্তা করতে থাকে সে কি করবে তখন তার মনে আসে যে এটা তার সম্পত্তি নয় এটা আরেকজনের সম্পত্তি হি ইজ সাপোজ টু ডু দ্য রাইট থিং তো তার অনেক সময় লাগে এই লেডিটাকে খুঁজে বের করতে যখন খুঁজে বের করে তখন ওই লেডিটা আসলে অবাক হয়ে যায় এবং তাকে বলে যে এই ব্যাগের মধ্যে যা কিছু আছে সেখান থেকে তুমি যেটা যতটা খুশি নিয়ে যেতে পারো সে বললো যে না এটা আমার সম্পত্তি নয় আমি এগুলো নিয়ে যাব না এখান থেকে কোনো কিছু নিয়ে যাব না আপনি যদি আমাকে কিছু দিতে চান আমি যে আপনাকে টোটাল খুঁজে বের করতে 4 ঘন্টা সময় লেগেছে এই 4 ঘন্টায় আমি যে আর্নটা করি এই টাকাটা আপনি আমাকে দিতে পারেন তো লেডি জিজ্ঞেস করলো কত টাকা আপনি আর্ন করেন বলে যে আমি অ্যারাউন্ড $100 আর্ন করি 4 ঘন্টায় তো ওই লেডি ওকে $100 দেয় সে এত ফিচার্ড হয় যে এবং তখনকার সময় হিলারি ক্লিনটন একজন সিনেটর ছিলেন এবং নিউ ইয়র্ক মেয়র everybody invited them to the office and also so this is what is happening with the leadership is that people who take the leadership role they actually do the right thing leaders always express humility এটা মানে হচ্ছে যে they become humble
They want to be servant to the people. Servant আমি নেগেটিভ অর্থে বলছি না, because they want to give service to the people. তো চাইনিজ একটা প্রবাদ বাক্য আছে যেখানে বলা হয় যে লিডাররা হচ্ছে যে বাঁশের মতো, যত বাঁশ যেমন যত বড় হয় তত সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, মানে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে। লিডাররাও যত নলেজ আর্ন করে, যত এক্সপার্টিস তাদের বাড়ে, তত বেশি পরিমাণ হাম্বল হয়, তত বেশি পরিমাণ সরল হয়, তত বেশি পরিমাণ পিপল গিভার, পিপলদেরকে দেওয়ার জন্য অলওয়েজ টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে থাকে। সো দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য হ্যাভিং হিউমিলিটি। হিউমিলিটির নেগেটিভ অনেক অর্থ আছে, বাট আপনারা পজিটিভ অর্থটা দেখবেন, সেটা হচ্ছে যে লিডার্স অলওয়েজ thinking about the people, not thinking about the people. So humility is not thinking less of yourself. এটার মানে নয় যে আপনি আপনাকে ছোট করে ফেলছেন। It is thinking about yourself less, that you are thinking about people more. So leaders are born or really made? This is $1 million question, and it's very confusing. By seeing lots of leaders, we always think that leaders are born. এখন লিডাররা মানে কিছু ন্যাচারাল লিডার আছে, তো এই কথাটা যখন আমরা বিশ্বাস করি তখন মনে করি যে তাহলে তো আমি ন্যাচারাল লিডার নই এবং আমিও কি করতে পারবো না, আমি লিডার হতে পারবো না। এটা কিন্তু সত্য কথা না। আপনি বড় লিডার যারা আছে, ইভেন বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, or Nelson Mandela, any great leaders from corporate to politics, from corporate to religion, if you talk to any great leader, যে মানুষগুলো আসলে অনেক অসাধারণ ভাবে মানুষের জীবনে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে, ask them, are you a born leader? Even Mahatma Gandhi. So but they will answer you that I'm not a born leader. Yes, I was born in this world, then I actually guided me to the right path and I educated myself to the right thing. I became a people person, then I became a leader. So leaderরা কখনো জন্মগ্রহণও করে না, leaders don't die. Why leaders don't die? I talked about John Quincy Adams, who died almost 200 years ago. I'm talking about Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. They are not clinically alive right now, but they are spiritually alive because they are still working for us, still working in our mind and teaching us. So leaders don't die. Leaders always lead. So leaders are not born, leaders don't die. So leaders become leader by focusing on the things and learning the things and improving on things. So leaders are made, not born. So এখানে আমরা গ্রেট কিছু লিডার দেখতে পাচ্ছি উপরে, যে Mr. Bill Gates and Warren Buffett, the great leaders in the world, corporate leaders, and great heart, because লিডারদের সবচেয়ে বড় জিনিস যে জিনিসটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে লিডাররা অলওয়েজ they have the big size of heart. এটার মানে হচ্ছে they are givers. Not only they are giving their employees. Think about Mr. Warren Buffett. তিনি তার এন্টায়ার সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন মানুষের জন্য, মানুষের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য। Mr. Bill Gates, he is not only working hard and giving to his people in the company, he is working, এবং এখানে বড় একটা মানি লগ্নি করেছেন করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনেশন যে মানে ডিসকভারিতে ওর ইনভেনশনে। এই যে এই পিপল গুলো, they go beyond, above and beyond. They become leaders. They do not become managers. They are not only profit seeker. So আমরা যদি, if we look at the leaders in the bottom, the pictures, Mr. Mandela and Mother Teresa, Mahatma Gandhi and Martin Luther King, these people sacrificed themselves for others. So I am not telling you to be a political leader or NGO leader. What I'm trying to say, these are the real virtues of leadership. So when leaders come into play, they actually understand that they have to give people more and take less. They take less credit and give credit to the other people. But when there is a workload, when there is a real working scenario to work, they take the bigger portion of work on their shoulder, and they never stop working. Warren Buffett already 80 years, more than 80 years old, but he is now retiring because he believes that until his death, he has to lead the people. He has to lead the people to the right path. So, and also they have a strong character. The leaders have a strong character, big heart, and also leaders believe that like you need to be a human, not a human being. It means that when you become a human, you become a doer, you become a giver. So leadership is about giving people, not taking for yourself. It doesn't mean that you are going to neglect yourself, but what I'm trying to say, when you become
a leader and you are growing as a leader, you are going higher and higher, you have more responsibilities, more and more responsibilities for the people. So leaders are not born. Leaders always are made through the necessity, preparation, situation, environment, and so it's all this actually make leaders. Because আমাদের যদি এই সিচুয়েশনটা, মুক্তিযুদ্ধের এই সিচুয়েশনটা না হতো, পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ না করতো, তাহলে আমাদের শেখ মুজিবুর রহমানের মতো লিডার তৈরি হতো না। এবং বিশ্বের দারিদ্রতা, বিশ্বের অসুস্থতা, এই জিনিসগুলোর মধ্যে যদি কেউ না কেউ ফিল না করতো তাহলে, এবং এর ধরনের সিচুয়েশন না হতো, তাহলে মাদার তেরেসার মতো লিডার হতেন না। আর যেখানে রেসিজম চলছিল, মানুষ মানুষকে ছোট করছিল, মানুষ মানুষকে ডিমিন করছিল, সেখানের মধ্যে যদি কেউ এগিয়ে না আসতেন, সে এই সমস্ত পরিস্থিতিগুলো কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হেল্প করে। রিয়েল লিডার যারা আছে, রিয়েল যারা লিডারশিপ থিঙ্কিং করে, তারা সিচুয়েশনের মধ্যে কিছু করার চেষ্টা করে, যেমন মার্টিন লুথার কিং এবং নেলসন ম্যান্ডেলা করেছেন। আবার তারা স্বপ্নটা নিয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। মহাত্মা গান্ধী যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন পুরোপুরি করে যেতে পারেননি, বাট অনেক কিছু করেছেন। বা তাদের রিয়েল স্বপ্ন যে এগেইনস্ট অ্যাপার্থিড, সো স্টপিং অ্যাপার্থিড অথবা বর্ণবাচ্চাকে শেষ করার যে চেষ্টাটা অনেকখানি সফল হয়েছেন, সেটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। এবং মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তার ব্লাডটাও দিয়ে দিতে, তার জীবনটা দিয়ে দিতেও তিনি হেজিটেট করেননি to be a leader. So leaders are always doers and they are always doing for the people. So another thing, another virtue leader has is that leaders are very consistent and they have self-discipline. So self-discipline কথাটা আমরা সবাই বলি, আমি self-discipline পছন্দ করি, আমি এই করব, আমি সেই করব, কিন্তু দেখা যায় যে আমি কনসিস্টেন্ট না হওয়ার কারণে এবং self-discipline না হওয়ার কারণে অনেক জিনিয়াস পিপলও কি করে, অনেক জিনিয়াস পিপলও ফেল করে। যেমন ওয়ারেন বাফেটের একটা বিখ্যাত কথা আছে যে an idiot with a plan can easily beat a genius without a plan. So যার একটা ভালো প্ল্যান আছে এবং সেলফ ডিসিপ্লিন থাকে, এরকম একজন ইডিয়েট অথবা কম নলেজওয়ালা পার্সনও দেখা যায় বড় কিছু করে ফেলে। আর অনেকে জিনিয়াস পার্সন আছে উইথ লটস অফ পটেনশিয়াল ক্যাপাবিলিটিস, বাট দে ক্যানট ডু এনিথিং বিকজ অফ দেয়ার সেলফ ডিসিপ্লিন। সো একদিন ব্রায়ান ট্রেসি, বিখ্যাত লিডারশিপ ট্রেনার ব্রায়ান ট্রেসি, ওয়ান ডে ইন ওয়াশিংটন ডিসি ইন এ ট্রেনিং, যে কপ মায়ারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার যে 1000 সাকসেস ডিসিপ্লিন বা রুলস আছে, এগুলোর মধ্যে কোন জিনিসটাকে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন? তখন কপ মায়ার বলেছিলেন যে সেলফ ডিসিপ্লিন, বিকজ উইথ সেলফ ডিসিপ্লিন এভরিথিং ওয়ার্কস, উইদাউট সেলফ ডিসিপ্লিন নাথিং ওয়ার্কস। সো সেলফ ডিসিপ্লিন ইজ দ্য কি। এটার মানে হচ্ছে আপনি নিজের সাথে নিজে যে কমিট করবেন, নিজের সাথে যে নিজে প্রমিস করবেন, এটা রাখবেন। বিকজ ইফ ইউ ডু নট লার্ন ফ্রম ইউর লাইফ, your own leadership, if you don't know how to lead yourself, you are not going to be a good leader, because the leadership comes through 3 phases. প্রথম লিডারশিপটা হচ্ছে যে you have to lead yourself, you have to educate yourself most, you have to be a self leader, like you are going to self lead, তারপরে আপনি one on one lead করবেন, তারপরে group lead করবেন। So before you go for leading others, you really have to completely understand that leaders have to first lead themselves. So self discipline is a key. আপনি আপনার সাথে যে প্রমিসটা করবেন, প্রমিসটা করার আগে please think twice, thrice, four times and more, whatever you can. Because আপনি যদি মনে করেন যে আপনি 1 ঘন্টা পড়াশোনা করতে পারবেন আগামীকালকে, সো 1 ঘন্টাই বলেন, 2 ঘন্টা বলার দরকার নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ আমরা যে জিনিসটা হয়, এটা হচ্ছে যে আমরা প্রতিদিন রাত্রে অনেক প্রমিস করি আমরা আমাদের সাথে, এবং পরের দিন সকালবেলা এবং অল ডেতে আমরা অনেকগুলো প্রমিস ভঙ্গ করি। আমরা কিন্তু অনেককে ব্লেম করছি যে পিপল আমাদের সাথে চিট করছে, পিপল আমাদেরকে এটা দিচ্ছে না, পিপল আমাদেরকে এটা দিচ্ছে না, ও আমার সাথে চিট করেছে, ও শর্ত ভঙ্গ করেছে, ও আমাকে ঠিক মতো, আমি হায়ার করেছিলাম, ও বেতন নিয়েছে, ও ঠিক মতো কাজ করেনি। দিস ইজ ফাইন, you can have that claim, but the thing is that first think about yourself. আমি যেটা বিশ্বাস করি এবং মনে করি, আমরা নিজেরা নিজেদের সাথে চিট করেছি বেশি, নিজেরা নিজেদের সঙ্গে প্রমিস ব্রেক করেছি বেশি এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। সো I really have to understand that first of all I have to self lead, I have to have a strong self discipline, brutal discipline, and I really have to understand that I have to have consistency. So আমি যখন বলবো আমি প্রত্যেকদিন কোনো কাজ করব, আমাকে মনে করতে হবে যে প্রত্যেকদিন মানে প্রত্যেকদিন, ইনক্লুডিং ফ্রাইডে, ইনক্লুডিং ঈদ ডে। যদি আপনি ওই রকম শপথ করতে না চান, নিজের সাথে এভাবেই শপথ করেন যে আমি হলিডে গুলো বাদ দিয়ে
এবং আমি উইকেন্ড গুলো বাদ দিয়ে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি অন্য সময়গুলোতে শুধুমাত্র যে মানে প্রতিদিন 1 ঘন্টা করে পড়াশোনা করব। সো আপনি যখন নিজের সাথে প্রমিস করবেন, বি কেয়ারফুল বিফোর ইউ মেক প্রমিস উইথ ইয়োরসেলফ। And another thing is that this is a big thing that we have to have অ্যাবান্ডেন্স মাইন্ডসেট অথবা গ্রোথ মাইন্ডসেট। কিছু মানুষের, কিছু লিডারের স্কারসিটি মাইন্ডসেট আছে, তারা পুরোটা তাদের দিতে চায় না যতটুকু জানে। ইফ ইউ আর এ গুড লিডার, ইউ উইল গিভ 100% of what you know to your people. Also, you will go above and beyond. You will go outside to find the more information, more good training, so that it makes your people's work easier. So this is called abundance mindset. এবং this is called growth mindset. Our leader always শিখে। Leaders are good readers, leaders are good learners, leaders are always good listeners. So leaders keep learning because they want to keep growing. যেদিন মানুষ গ্রোয়িংটা স্টপ করে, লার্নিংটা স্টপ করে, সেদিন গ্রোয়িং স্টপ হয়। আর গ্রোয়িং স্টপ হওয়া মানে হচ্ছে যে আসলে আমি ইন রিয়েলিটিতে আই ডাইড। সো আপনি যদি বেঁচে থাকতে চান, এখানে আপনার পাশে জীবন মৃত মানুষ প্রচুর দেখবেন। There are lots of dead people around you. Among us, you will find out that these people are not alive. They're just clinically alive. They're eating, they're earning money, and they're getting married, they're having baby. One day they are going to the graveyard. But the thing is that if they don't bring any innovation, if they didn't think creatively, they are actually dead. Because Bible আছে, কোরআনেও আছে, হাদিসেও আছে, গড আমাদেরকে তার কিছু ইমেজ দিয়ে ক্রিয়েট করেছেন, তার মতো করে ক্রিয়েট করেছেন। এটার মানে এই নয় যে আমরা গড, এটার মানে হচ্ছে গডের যে ক্রিয়েটিভ কোয়ালিটি আছে, গডের যে ডুয়ার কোয়ালিটি আছে, গডের যে পিপলের জন্য, অন্যের জন্য করার যে মেন্টালিটি, নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মেন্টালিটি, এই মেন্টালিটির কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাকে দেওয়া হয়েছে। সো গড আপনাকে এমনিতে আশরাফুল মাখলুকাত বলেনি, গড আসলে বলেছে এই জন্যই যে গড তার নিজস্ব কিছু কোয়ালিটি আপনাকে দিয়েছে। সো আপনি এখন চুজ করতে হবে, আপনি কি অ্যানিমাল হবেন নাকি আপনি মানুষ হবেন। মানুষ হতে চাইলে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গ্রোথ মাইন্ডসেট, অ্যাবান্ডেন্ট মাইন্ডসেট, ইউ হ্যাভ টু গো অ্যাবাভ এন্ড বিয়ন্ড, ইউ হ্যাভ টু ডু ফর দ্য পিপল মোর। লিডারশিপ যে জিনিসটা করে, দে লার্ন, দে আনলার্ন এন্ড দে রিলার্ন। এখন আনলার্ন শব্দটা নিয়ে আসলে কনফিউশন আছে যে হোয়াট ইজ আনলার্নিং। যে আমরা একটা কম্পিউটার নিয়ে চিন্তা করি, কম্পিউটারে আমরা প্রচুর পরিমাণে ফাইল সেভ করি, আমাদের ডেটা সেভ করি, আবার যেটা অপ্রয়োজনীয় মনে করি ইন কোর্স অফ টাইম সেটাকে আমরা ডিলিট করে দিই এবং মনে করি যে এটা আমার দরকার নেই, সো লেটস ডিলিট ইট। সো we do it. When we do it, it actually that we don't need it. So in that space or in that memory, আমাদের যেটা আবার দরকার হয় আরেকটা নতুন এসে আমরা কি করছি, we are actually bringing it into our memory. So the thing is that like we really have to understand that. So we are learning things, but sometimes we are learning things, those things are not really that, everything is not important. So আপনি দেখলেন যে ওই যে আমি মজা করে একদিন বলছিলাম অন্যদের সাথে যে আমরা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো, আর্জেন্টিনার মুদ্রা পেসো এবং দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে অনেক ভৌগোলিক ইনফরমেশন শিখছি। বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট is that really learn something which you need. আমার কি রিয়েলি চিলির রাজধানী সান্টিয়াগো এটা মুখস্থ করার দরকার আছে কিনা, এবং এটা কি রিয়েলি দরকার কিনা। আমার যদি সান্টিয়াগোর রাজধানী কোনোদিন দরকার হয়, এটা এক ক্লিকে আমি জানতে পারি। সো আই হ্যাভ এ মেমোরি, আই রিয়েলি নিড টু ফিল দ্যাট মেমোরি উইথ গুড থিং। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, এই পৃথিবীতে যখন আপনি এসছেন আপনার আসলে একটা ফাংশনাল ব্রেইন ছিল, অ্যানালাইটিক্যাল মাইন্ড ছিল, এবং 24 ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আপনাকেও 24 ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে, বিল গেটসকেও 24 ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। তো আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনারা একই সময় দেওয়া হয়েছে, কারণ আপনার আমার চেয়ে সে অনেক বেশি অ্যাকমপ্লিশ করতে পেরেছে, বিকজ হি নিউ হাউ টু ইউজ হিজ ব্রেইন, হিজ মাইন্ড অ্যান্ড হিজ টাইম। সো এখানে যে জিনিসটা করতে হবে যে আমি যেগুলো লার্ন করছি, আমার সময়টা কিন্তু সীমিত, আমার সম্পদ সীমিত, এবং আমাকে আমার মেমোরিটাকে, ব্রেইনটাকে ইউজ করতে হবে। তো আমি যে জিনিসগুলো লার্ন করেছি সেখানের মধ্যে যদি কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট না হয় সেগুলো আনলার্ন করতে হবে। এখন প্রশ্ন আসে যে ক্যান উই রিয়েলি ডু দ্যাট?
যে আমি কম্পিউটারের মধ্যে সেভ করতে পারলে ডিলিটও করতে পারি, আমি কি হিউম্যান বিইং এই জিনিসটা করতে পারি? আসলেই করতে পারি। আমরা যখন পৃথিবীতে আসি তখন ওই তিনটা জিনিস ছাড়া, যে ফাংশনাল ব্রেইন, অ্যানালাইটিক্যাল মাইন্ড এবং 24 আওয়ার্স টাইম ইন এ ডে, তিনটা জিনিস ছাড়া আর কোনো জিনিসই আমরা নিয়ে আসি না। আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে পৃথিবীতে শিখি, এটা ইন্টেনশনালি আনইন্টেনশনালি প্যারেন্টস আর এডুকেটিং আস, সোসাইটি ইজ এডুকেটিং আস, so this is how we are going on. So but the thing is that we really need to understand that like we are all learning. So যেটা লার্ন করছি সেটা আনলার্নও করতে পারে। আনলার্ন মানে হচ্ছে যে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেকে পুশ করে করে ওই জিনিসটা আস্তে আস্তে আপনার বিহেভিয়ার থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। Then you have to relearn what you need to learn. So because you have to stop, you have to keep growing. If you stop growing because of your stopping learning, you actually will be dying. So you have to really keep learning. আমি এখানে দুজন হিউম্যান পোটেনশিয়াল ওয়ালা মানুষের ব্যাপারে ডিসকাস করবো। একটা হচ্ছে, এরা দুইজন আমার খুবই পছন্দের, একজন হচ্ছে মুনিবা মাজারি। সো শি ইজ ফ্রম পাকিস্তান। তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তার হুইল চেয়ারে বসা আছে, এবং হুইল চেয়ারে শুধু বসা আছে তার না, তার স্পাইনাল কর্ডে প্রবলেম আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে যে তার যে তার শারীরিক অনেক ধরনের প্রবলেম আছে। তার একটা ব্যাগ তাকে ক্যারি করতে হয়, যেটা তার বাথরুম গিয়ে জমা হয়, তার পি এবং তার পুপ গিয়ে ওখানে জমা হয়, এবং তাকে অলওয়েজ যে সে আর কোনোদিন, বিকজ অফ দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, কার অ্যাক্সিডেন্ট, she cannot be a mother. So there are lots of bad news for her. She cannot walk again, she cannot paint. She was a good painter, she cannot paint again, and she cannot be a mother. There are lots of bad news for her when she was in the hospital. But মুনিবা মাজারি এই জিনিসটা প্রুভ করেছেন যে পৃথিবীতে ইম্পসিবল বলতে কিছু নেই। মুনিবা মাজারি এই অবস্থার মধ্য দিয়ে মুনিবা মাজারি আমাদেরকে শো আপ দেখেছেন যে মুনিবা মাজারি became a really great motivational speaker in the world, এবং she is working for United Nations. That's number one, and she is a great model. And ডাক্তার যে বলেছিল সে মা হতে পারবে না, সে প্রমাণ করে দিয়েছে যে সে মা হতে পারবে। কিভাবে? সে ডাক্তারকে বলল এবং তার মানুষকে বলল, আমি জন্ম দিতে পারবো না বা মা হতে পারবো না, এটা নয়। And she adopted a really nice baby, and she became a great mother, and the baby is very happy with her. And also সে আর কখনো ড্র করতে পারবে না, পেইন্ট করতে পারবে না, কিন্তু সে দেখিয়েছে যে she could be a painter, এবং তার অনেকগুলো এক্সিবিশন হয়েছে। So what she is saying, that people teach their children not to be selfish and not to say me and I. We all need others survive, not just in our personal relationship, but in our relationship, and think of we not me. যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে আসলে উই হিসেবে চিন্তা করতে পারবো, গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে চিন্তা করতে পারবো, নাথিং ইজ ইম্পসিবল। এখানে বানি সেন্ট জনসের কথা বলবো আমি 2-1 মিনিট। আমি মনে করি উদাহরণগুলো অনেক ইফেক্টিভ। বানি সেন্ট জনস তার ডান পাটা লস্ট করেছিলেন 5 years old থাকতে, তার পাটা পুরো কেটে নিয়ে ফেলা হয়েছিল। সো এন্ড শি ওয়াজ এ ব্ল্যাক গার্ল অলসো, দ্যাট একেবারে, যেটা মানে আমেরিকার মধ্যে তো এখনো ব্ল্যাকরা অনেক বেশি পিছিয়ে আছে। তো সেই জায়গা থেকে তো আপনি চিন্তা করে দেখেন, 5 বছর বয়সে যখন ডান পাটা কেটে ফেলা হবে, একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা হবে, এবং সেক্ষেত্রে একটা যে লো গ্রেডেড রেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিপল, লাইক ওরা অনেক কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, এটা এখন তাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে। বাট সেইখানে জন্মগ্রহণ করার পরে স্বাভাবিকভাবে আর আশা থাকার কথা ছিল না, অথচ বানি এমন কিছু করিয়ে দেখিয়েছেন যে এভরিথিং ইজ পসিবল। বানি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর করেছেন এবং মাস্টার ডিগ্রি করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। বার্নি ওয়াল স্ট্রিট থেকে শুরু করে একেবারে 100 ফরচুন অল দ্য কর্পোরেটস এ কনসালটেন্সি থেকে শুরু করে একেবারে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত কাজ করেছেন, যে আপনার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, প্রেসিডেন্ট বুশ এবং প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে she did, এবং she is a অলিম্পিক মেডেল উইনার, এবং এক পা ছাড়া দিয়ে যে মানে স্কিং এর মধ্যে অলিম্পিক মেডেল নিয়ে আসছেন, এবং she plays badminton and she plays basketball, she plays everything, she does everything. And so think about this, that যদি এই দুইজনকে আমাদের সাথে কম্পেয়ার করি, শুধু ফিজিক্যালি কম্পেয়ার করি, তাদের এমন সব অসুবিধা আছে যেটা আমাদের নেই, তাহলে তারা যতটুকু আর্ন করেছে লাইফের মধ্যে, আমাদের আর্নিংটা আরো বেশি বিগার হওয়া উচিত। সো আমি এই দুইটা মানুষের পিকচারটা আপনাদের সামনে এই জন্যই এনেছি, এটা প্রুভ করার জন্য যে
হিউম্যান বিংস ক্যান ডু এনিথিং। এবং এখানে কোনো রেস নেই, এখানে কোনো যে ভালো জাত থেকে উঠে আসতে হবে না, এখানে ইউনাইটেড স্টেটসে বর্ন করতে হবে না। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস ইউনাইটেড স্টেটসে বর্ন করেননি, অথচ পুরো পৃথিবীর ব্যাংকিং সিস্টেমকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়ে যে তিনি একটা পুয়ারদের জন্য ব্যাংক ক্রিয়েট করেছেন, যেটা বিশ্বে একটা আদল হয়ে গেছে। নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের বিকল্প তুলে এনেছেন, যে সোশ্যাল বিজনেস, যেখানে নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে যে এন্ড কাস্টমাররা ভালো সার্ভিস পাচ্ছিল না, এবং সেখানে লিডারশিপরা নন প্রফিটের ধোকা দিয়ে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে মানি আর্ন করে নিচ্ছে স্যালারি হিসাবে। সো এই জিনিসগুলোকে কারেক্ট করার জন্য অনেক সোশ্যাল বিজনেস নিয়ে আসছেন। তো আপনাকে রিয়েলি আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। ইফ ইউ ডু দ্য রাইট থিং, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্না গ্রো ইউর লিডারশিপ, ইট ইজ পসিবল। সো টেক সাম স্ট্রেংথ, যে আপনি কিছু স্ট্রেংথ নেন মুনিবা মাজারি থেকে এবং বানি সেন্ট জনস। এই দুইজন আমার খুব প্রিয় ব্যক্তি, এবং তারা এখনো অলমোস্ট লাইক এখনো ওয়ার্ল্ড ধাপাইয়ে বেড়াচ্ছেন এবং ওয়ার্ল্ডকে মোটিভেট করে বেড়াচ্ছেন। টেক সাম স্ট্রেংথ ফ্রম মুনিবা মাজারি এন্ড বানি সেন্ট জনস। এরা দুজন যদি ইম্পসিবল কে পসিবল করতে পারে, আমি মনে করি এরা দুজন এমন কিছু অর্জন করেছেন যেটা সাধারণ অনেক হিউম্যান বিইং অর্জন করার সাহসই করতে পারে না, এবং উইথ দ্য ডিসএবিলিটি দে ডিড ইম্পসিবল পসিবল। তো আমি একটা ল অফ দ্য লিডের কথা বলবো। এখানে দেখেন, এই যারের মধ্যে ভিতরে যে মানুষটা আছে, এই মানুষটাকে টিম হিসেবে কল্পনা করেন, আর যারটাকে লিডার হিসেবে কল্পনা করেন। তো আপনাকে অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে, লিডার্স ক্রিয়েট টিম, অথবা লিডার্স অলওয়েজ স্টে হেড অফ দ্য টিম, অথবা যে মানে লিডার্সরাই বিজনেসের আগে থাকে। সো উপরেরটা হচ্ছে লিডার এবং নিচেরটা হচ্ছে আপনার বিজনেস। সো বিজনেস অথবা টিম, আপনাকে অলওয়েজ আমার হাতের দিকে তাকান এবং খেয়াল রাখতে হবে যে যদি লিডার একটা 1 থেকে 10 স্কেলের মধ্যে 6 এর মধ্যে থাকে, ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বিজনেস ক্যানট গো বিয়ন্ড 5, কারণ লিডার্স অফ বিজনেস এবং টিম অলওয়েজ লিডারকে ফলো করে। সো আপনাকে এটা অলওয়েজ মনে করতে হবে। এখন যখন লিডাররা যে so the thing is that like so it is very important that so we are becoming lead on the team. So we really need to understand that the lead, the thing is that so if leaders doesn't grow, the team is not growing. So if you want the team to grow, the leader has to really grow, তখন টিম স্পেস পাবে। তো এখানে যে জিনিসটা আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে যে ভিতরের মানুষটা যদি টিম হয়, তাহলে যারটাকে আরো বড় করতে হবে, মানুষটাকে যদি আমি গ্রো করতে হেল্প করি। সো উই রিয়েলি হ্যাভ to understand that always we really need to understand লিডারশিপ দুইটা জব, একটা হচ্ছে যে তাকে গ্রো করা, নিজেকে গ্রো করা, এবং আরো অনেকগুলো লিডার ক্রিয়েট করা। আমরা ডান পাশের ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লিডার যে কাজটা করেছে তার নিজের মতো করে না, তার নিজের ভীষণওয়ালা অনেকগুলো লিডার ক্রিয়েট করেছে। যখন লিডারশিপটা গ্রাজুয়ালি গ্রো করছে, তখন নিচে টিম দেখেন এটা স্পেস পাচ্ছে টু গ্রো। সো আসলে যে জিনিসটা অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে যে লিডারের গ্রোথের উপরে, লিডারের অ্যাডভান্সমেন্টের উপরে টিমের গ্রোথটা অথবা অ্যাডভান্সমেন্টটা নির্ভর করে। সো উই দ্য লিডার্স, উই দ্য পিপল লিডিং ইন এনি পজিশন, উই রিয়েলি হ্যাভ টু ইমপ্রুভ আওয়ারসেলফ অ্যাজ এ লিডার। তো আমাদেরকে অলওয়েজ স্মার্ট গোলস থাকতে হবে। উই হ্যাভ টু হ্যাভ রিয়েলি স্মার্ট গোল। সো স্মার্ট গোল মেক দ্য স্মার্ট ওয়ার্ড ব্রেক ইট ডাউন। সো এস মানে হচ্ছে স্পেসিফিক। আমি যখন কোনো গোল নিয়ে চিন্তা করছি, আমি রিয়েলি স্পেসিফিক হতে হবে কোন ধরনের গোল আমি করতে চাই। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, আপনার স্বপ্ন আছে আপনি এমবিএ করবেন, আমি এমবিএ করব, দিস ইজ আ ড্রিম, দিস ইজ নট এ গোল। আপনি যদি ড্রিম গোল করতে চান, যে জিনিসটা করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল এটা আপনাকে রাইট ডাউন করতে হবে। কিভাবে রাইট ডাউন করতে হবে? এটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন দিয়ে এবং একটা ডেডলাইন দিয়ে, এবং এটা মেজারেবল, আপনার ক্যাপাবিলিটিকে ফলো করে আপনাকে বলতে হবে। ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে 2022 ডিসেম্বর 31 এর মধ্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ কমপ্লিট করব। এখন আমি ডেট দিয়ে দিলাম, টাইম দিয়ে দিলাম। এখন আমি যেই কথাগুলো বলেছি এগুলো আমার জন্য মেজারেবল, এবং আমি আমার আর্থিক দিকটাও বিবেচনা করব। কিন্তু আরেকটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন, যদি আমি এমন বলতাম যে আমি উদ্ভট ভাবে বলে দিতাম আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে আগামী বছরের জুলাইয়ের মধ্যে আমার এমবিএ কমপ্লিট করব, is it really possible? Is it really can be done? So sometimes it's not possible. For me, it's not possible. So I cannot make that kind of goal. So I have to always remember that
আমার গোলটা অলওয়েজ স্পেসিফিক হইতে হবে, মেজারেবল হইতে হবে। এটা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়ার উই আর গোয়িং অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইম এন্ড অল দিস থিংস। ইট ইজ মেজারেবল, আমি ইট ইজ অ্যাফোর্ডেবল, এবং ইট ইজ অ্যাটেনেবল, এটা অ্যাচিভেবল, এটা অর্জন করা সম্ভব, অ্যান্ড ইটস রেলেভেন্ট, রিয়েলিস্টিক, এটা রিয়েল লাইফে রিয়েলি অ্যাপ্লিকেবল অ্যান্ড ইটস রিয়েলিস্টিক। এটা আমি আকাশ কুসুম কোনো কল্পনা করছি না, and it has to be time bound because it is will be with the time. So you really have to decide first what you want. That's number one. And you have to also understand why you want it. Then you have to write it down. You have to set a deadline যে আপনার সময়টা কতদিন আপনি চাচ্ছেন, তারপর আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে। তো এই জায়গায় মানুষ অনেক ভুল করে। পরিকল্পনা করার সময় 100% কারেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না। প্রথমে আপনি এবং আপনার আশেপাশে যারা আপনার অ্যাসোসিয়েট আছে এবং হেল্পার আছে তাদেরকে নিয়ে যখন পরিকল্পনা করছেন, প্রথমে একটা পিস অফ পেপার নিয়ে রাইট ইট ডাউন। ডোন্ট ওয়ারি ইট ইজ রাইট অর রং, অর ডোন্ট ওয়ারি অল দ্য স্টেপস ইউ আর গোয়িং টু ফলো। রাইট ইট ডাউন ওয়ান বাই ওয়ান আপনি এটা লিখে ফেলেন। এটা যখন লিখে ফেলবেন তখন আপনি এর উপরে অর্গানাইজ করতে পারবেন। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে অর্গানাইজেশন। নাও ইউ ফাইন্ড আউট হুইচ ওয়ান ইউ নিড এন্ড হুইচ ওয়ান ইউ ডোন্ট নিড। সো আপনি প্ল্যানের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস অলওয়েজ খেয়াল রাখবেন, 100% কারেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না। ভিতরে যদি এটুকু ফিলিং আসে যে আপনার প্ল্যানটা 80% কারেক্ট, now you should take action on your plan immediately এবং এটা আপনার করা উচিত। So resolve to do something that will make you advance towards your goal. এটা মানে হচ্ছে যে আপনি অলওয়েজ যেটা 80% কারেক্ট প্ল্যান হলে এটা ম্যাটেরিয়ালাইজ করেন, এটা অ্যাকশন নেন, এবং এটা আপনি চলার পথে অনেক ধরনের ভুলভ্রান্তি আসবে। You will stop when you have problem, you will fix it and you will keep going. So start, stop, fix and keep going. Start, stop, fix and keep going. So another thing is that as a leader you cannot do is that you cannot make excuses. Smart leaders always find solutions, এবং bad leaders jara ase ba managers jara ase they always have excuses. So excuses is actually a kind of like it's actually I am ignoring the truth or I am ignoring my bravery যখন আমি excuse করছি। So do not excuse, because if you want to be a good leader, do not make excuses. Always you have to understand that you have to say I am responsible. So আপনাকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। এখানের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রবলেম যখন আসে লাইফের মধ্যে, প্রবলেম ইজ এ প্রবলেম। প্রবলেম শুধু আমার সাথে, আমার ম্যানেজারের সাথে না, করিম রহিমের সাথে না, কোম্পানির সাথে, আমার সাথে না। ইট ইজ এ প্রবলেম। আপনাকে প্রবলেমকে প্রবলেম হিসেবে দেখতে হবে এবং প্রবলেমকে অ্যানালাইজ করে, প্রবলেম ফিক্স করে, প্রবলেমটাকে একটা অপরচুনিটি হিসেবে দেখতে হবে, কারণ আপনাকে প্রবলেম থেকে লার্ন করতে হবে। বিকজ এভরি প্রবলেম ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু লার্ন। সো ডু নট ট্রাই টু মেক এক্সকিউজেস। আপনি আগে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করেন যে আপনি কতটুকু রেসপন্সিবল, আর ইউ টেকিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি, এবং লার্ন টু সে আই এম রেসপন্সিবল বিকজ আই এম অলওয়েজ রেসপন্সিবল। এবং ইভেন ইফ আই এম নট রেসপন্সিবল, সামটাইমস আই রিয়েলি হ্যাভ টু লার্ন টু সে দ্যাট আই এম রেসপন্সিবল অ্যান্ড আই এম রেসপন্সিবল ফর মাই রেসপন্সেস। ফর এক্সাম্পল, আমি অলওয়েজ একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি যে কোভিড-19 এর জন্য আমি রেসপন্সিবল না, এটা কেন ঘটেছে এটার জন্য আমি রেসপন্সিবল না, বাট স্টিল দ্য রেসপন্সেস আই এম making to COVID-19 and this incident and this crisis, আমি যদি আমার ঠিক মতো রেসপন্ড না করি তাহলে আমি এফেক্টেড হতে পারি, আমার ফ্যামিলি এফেক্টেড হতে পারে, এবং আমার আশেপাশের মানুষ এফেক্টেড হতে পারে। তো আমার এই রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপারে কারণে অনেকগুলো লাইফে ক্ষতি আসতে পারে। সো when things are happening, I understand you are not responsible, but you are still responsible for your responses because your responses will bring consequences. So learn to say I am responsible, because when you say responsible and leaders carry the weight or responsibility or take the weight load, among leaders always become owner of the problem. So they want to embrace the problem and they want to fix it and they want to correct it and they want to find out a way that can be applicable in future so that I don't have this kind of problem over again. So leaders take responsibility, leaders become accountable. যখন তারা কোনো কাজ করবে, positively negatively they will be accountable because they will say they will recognize their mistakes. So do not blame, do not excuse and do not deny, because you have to say I am responsible. তো এখানে আমি সাইমন সিনেকের কথা বলবো। He is very, very influential young leader. He's not that aged like Brian Tracy or John Maxwell. So he has some thinking that I believe every leader should think this way. So bad leaders care about who is right, but good leaders care about what is right.
সো ব্যাড লিডার এখানে যখন কাকে দায়ী করা যাবে এটা নিয়ে অলওয়েজ ব্লেম গেম খেলতে থাকে, বাট গুড লিডার যেটা করে, প্রবলেম ইজ এ প্রবলেম, দে হ্যাভ টু কারেক্ট ইট। সো লিডার্স লিড not to serve those above them, they lead to serve those who serve them. So আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই দেখা যায় যে বসদেরকে হ্যাপি করার প্রবণতা আছে। আমাদেরকে অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে বসের গোল আমাকে ফিল আপ করতে হবে ডেফিনেটলি, বাট আমার মেইন সার্ভিসটা যাইতে হবে যারা আমার আন্ডারে কাজ করছে, দ্য পিপল হু আর ওয়ার্কিং আন্ডার মি, বিকজ আই এম রেসপন্সিবল, আই এম দেয়ার গাইড, আই এম দেয়ার লিডার। সো এ বস হ্যাজ দ্য টাইটেল, এ লিডার হ্যাজ দ্য পিপল। সো লিডাররা অলওয়েজ পিপলের সাথে থাকে, বাট বসেরা টাইটেল নিয়ে থাকে, আই এম এ বিগ বস, আই এম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আই এম এ ম্যানেজার, বাট people, that the leader always say that I am a guide to the people and I have to be the guide because they are waiting for my decision, they are waiting for my care, so I have to be with them, like George Washington. So আপনাকে র্যাপো বিল্ড করতে হবে with people, that when you want to really work with people. So র্যাপো বিল্ড করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এটা মানে হচ্ছে রিলেশনশিপ বিল্ড করা। রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইথ দ্য পিপল। সো যখন আপনি যে কোনো ধরনের একটা রিলেশনশিপ বানাবেন, সেটা আপনার বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হোক, ভাই বোনের রিলেশনশিপ হোক, বন্ধু বানাই, কলিগ বানাই, প্রথমে যে জিনিসটা তারা আমার কাছ থেকে জানতে চায় সেটা হচ্ছে আমি তাদেরকে লাইক করি কিনা, ডু আই লাইক দ্যাম, so do I love them? So this is the first question. So আমরা যখন কোনো রিলেশনশিপ মেক করতে চাই, আমরা তাদেরকে মেসেজ দিতে হবে যে I love you, I like you. This is very, very important. It is because that if we say I hate you, people are not going to come to you. So because you can like people without leading them, but you cannot lead people without liking them. The precondition of leading people, you have to like them. And also second thing হচ্ছে যে কোনো না কোনো ভাবে আপনি প্রুভ করতে হবে যে আপনি ওদের মতো, আপনি ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন, অনেক কিছুই আপনার সাথে কমন যায়। সো হে আই এম লাইক ইউ, সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমি তোমার মতো। আর কিছু না হলেও কিছু না কিছু কমনালিটি আপনাকে বের করতে হবে। পিপল দেখতে হবে যে আপনি ওরা যেটা লাইক করে এরকম অনেক কিছুতে লাইক করে। এটা লিডারশিপ হতে পারে, কাজকর্ম হতে পারে, প্রসেস হতে পারে, ইভেন আর কিছু না পেলে জামাটার সাথে ম্যাচ করে না, যে হেই তুমিও দেখি কালো রঙের শার্ট পছন্দ করো, আমিও কালো রঙের শার্ট পছন্দ করি, অথবা তুমি ইয়েলো টাই, ইয়েলো একটা বেল্ট পছন্দ করো, আমি ইয়েলো বেল্ট পছন্দ করি। আমি কথার কথা বলছি যে আপনি একে কালার পছন্দ করতে হবে না, বাট ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম কমনালিটি, যে হেই আই এম লাইক ইউ, আমিও তোমার মতো। থার্ড থিং হচ্ছে যে এটা আমাকে অলওয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে যে আই এম হিয়ার ফর ইউ, এনিথিং ইউ নিড আই এম দেয়ার ফর ইউ, যে আমি অলওয়েজ আই উইল বি অ্যাট ইউর সার্ভিস। সো দিস ইজ নাম্বার 3, যে আমি একটা মেয়ের সাথেও যদি রিলেশনশিপ করতে চাই, সে জানতে চায় যে আমি তার জন্য অলওয়েজ আসবো কিনা, এবং তার সমস্যার মধ্যে আই উইল বি অলওয়েজ দেয়ার। সো দেন নাম্বার 4 দে ওয়ান্ট টু নো ইজ দ্যাট আর দে সেফ ইন মাই হ্যান্ড, যে লিডারের কাছে তার জবটা, তার লাইফটা সেফ কিনা। তো এই অন্য রিলেশনশিপ গুলো তো একই রকম, যে আমি আমার কাছে ওই মেয়েটা জানতে চাই যে সে আমার কাছে সেফ কিনা, আমার ব্রাদারটা আমার কাছে সেফ কিনা, আমার বন্ধুটা আমার কাছে সেফ কিনা। এন্ড নাম্বার 5 ইজ দ্যাট আই ক্যান অ্যাড ভ্যালু টু ইউ, আমার কাছে সামথিং ডিফারেন্ট আছে, গুড, পজিটিভ, great one, so I can add that value to you because I will always be there to add value to you. So এই 5টা জিনিস রিলেশনশিপ মেক করার জন্য জানতে চাই। তো আমার কাজের মধ্যে যে আমি কলিগদের সাথে রিলেশনশিপ করব, it is completely exactly actually same, is that relationship is, you have to, without building relationship you cannot lead the people. So because যখন ভালো রিলেশনশিপ বিল্ড করবেন, এটাকে বলা হয় রেপো বিল্ড করা। রেপোটা যখন ভালো বিল্ড করবেন, তখন দেখবেন যে you can lead them anyway, you can delegate them anyway, they will accept your ideology and ideas because this is the most important thing to do. So আমি একটা 5 লেভেলস অফ লিডারশিপ ট্রেনিং করি আজকে এখানে। 5 লেভেলস অফ লিডারশিপের পুরো ট্রেনিংটা আমি করছি না, কিন্তু আমি শুধু ধাপগুলো দেখাচ্ছি। সো নাম্বার 1 হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো চাকরিতে পজিশন পাই, so that we are at position and we are positional leader, তখন in the beginning মানুষজন আপনাকে ফলো করে because they have to, কোম্পানি তাদেরকে বলেছে যে আপনার এই পজিশনটা আছে এবং এই পিপলদেরকে বলেছে তা আপনারা ওনাকে ফলো করতে হবে because he is your leader. So they are scared of their jobs and they think that without making you happy they cannot really survive there, so they are following you because they have to. এই সময় আপনার আসলে পিপল নেই যে মানুষগুলোকে আপনি
মনে করেন আপনার টিমে আছে, দে আর নট উইদিন ইউর টিম বিকজ ইউ ডিডন্ট উইন দেয়ার হার্ট, আপনারা তাদের ভালোবাসা এখনো অর্জন করেন নাই। সো এই ক্ষেত্রে আপনি পজিশনাল লিডার। এখানে সাম গুড থিং আছে, একটা হচ্ছে যে আপনি একটা পজিশন পেয়েছেন, আপনি একটা টিম পেয়েছেন রেডিমেড, কোম্পানির কিছু রুলস এবং গোলস আছে, এবং অনেকগুলো মানুষ যারা আপনাকে ইন্টারভিউ করেছে তারা আপনাকে বিশ্বাস করেছে যে আপনি লিডার হতে পারবেন, সেই জন্য এগুলো হচ্ছে গুড নিউজ। বাট আপনাকে যে আগের স্লাইডে যেটা বলেছিলাম, সেকেন্ড স্টেজে এসে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, পিপলদের সাথে রিলেশনশিপ বিল্ড করতে হবে, পিপলদেরকে রিয়েলি মোবিলাইজ করতে হবে, হ্যাপি করতে হবে ইন এ গুড ওয়ে। সো যখন আপনি এই কাজটা করবেন তখন স্বাভাবিকভাবে আপনি রিলেশনশিপ বিল্ড করবেন, তখন পিপল আপনাকে ফলো করবে বিকজ দে লাভ ইউ, দে ওয়ান্ট টু ফলো ইউ। থার্ড পজিশন, এখন যখন আপনি পিপলের সাথে ভালো রিলেশনশিপ মেক করে ফেললেন, এখন আপনি পিপলকে প্রপারলি ডেলিগেট করতেছেন, প্রপারলি লিড করতেছেন, যাতে সে মানে আপনার সফলতা অর্জন করতে পারে, যাতে সে নর্মালি তার তার যেটুকু অর্জন করার সেটুকু অর্জন করতে পারে। বিশেষ করে আমি বলছি কোম্পানির কথা, এখানে কোম্পানির গোলসটা আমরা কি করতে পারি, গোলসটা আমি মিট করতে পারি অথবা এটা এক্সিড করতে পারি। তো যখন আমি এখানে রেজাল্ট গেইন করব তখন স্বাভাবিকভাবে পিপল আমাকে ফলো করছে কি, কারণ পিপল দেখেছে যে আমি রিলেশনশিপ মেক করতে পারি এবং তাদেরকে প্রপার ডেলিগেট করে কোম্পানির রুলস গুলোকে কাজে লাগিয়ে এবং আমার মেধাকে কাজে লাগিয়ে বা আমার যে টেকনিক গুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি কোম্পানি যেই উদ্দেশ্যে আমাকে হায়ার করেছে সেটা আমি সফল করতে পারি। তো এখন কোম্পানি লোকজন আমাকে ফলো করছে বিকজ আই হ্যাভ ক্যাপাবিলিটি টু ডু সামথিং ফর দ্য অর্গানাইজেশন, আই ক্যান ক্রিয়েট রেজাল্ট। যখন রেজাল্ট ক্রিয়েট হয় তখন মোমেন্টাম ক্রিয়েট হয়, আর মোমেন্টাম ক্রিয়েট হওয়া মানে হচ্ছে যখন মোমেন্টাম ক্রিয়েট হয়, গতি ক্রিয়েট হয়, তখন লোকজন কিন্তু আনস্টপেবল হয়ে যায়। তো আপনি পেপ গার্দিওলার কথা মনে করেন, যে বার্সেলোনার কোচ, ও মোমেন্টাম ক্রিয়েট করতে পারে, রেজাল্ট ক্রিয়েট করতে পারে, এই জন্য যেই ক্লাবেই যাক না কেন ওখানে সফলতা নিয়ে আসতে পারে। তো এখন আপনি যখন থার্ড লেভেলে আছেন, এই লেভেলে আপনি পজিশনও আছে, পিপলও আছে, প্রোডাকশনও আছে। বাট ফোর্থ লেভেলে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে, যে এই লেভেল পর্যন্ত তো আপনার কোম্পানি হ্যাপি কারণ আপনি রেজাল্ট নিয়ে আসছেন, বাট ইউ রিয়েলি নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বিল্ড পিপল, ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ইমপ্রুভ পিপল। যখন আপনার টিমটা ভালো মতো কাজ করছে, এখন আপনি পিপলের উইকনেস এবং স্ট্রেংথের দিকে নজর দিতে হবে টু ইমপ্রুভ ইট। স্ট্রেংথের দিকে নজর দিতে হবে যাতে ওই স্ট্রেংথটাকে ইমপ্রুভ করে তাদেরকে ওই লেভেলে আরো ভালো লিডার বানা যায়। উইকনেসের দিকে নজর দিতে হবে, এটা ইমপ্রুভ করে তাহলে তাদের যে উইকনেস গুলো যখন আপনি ইমপ্রুভ করবেন, টিম উইল বি স্ট্রঙ্গার এন্ড স্ট্রঙ্গার। সো এখন আপনি লোকজন আপনাকে ফলো করে বিকজ আপনি শুধু অর্গানাইজেশনের জন্য করছেন না, আপনি নিজের জন্য করছেন, আপনি মানুষের জন্য করছেন। তারপর লেভেল 5 এ যে কাজটা করে, লেভেল 5 এর লিডাররা লেভেল 4 এর কিছু লেভেল মানে লিডার ক্রিয়েট করে যায়, এবং তারা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে তারা চলে যাওয়ার আগে তারা একটা লিডারশিপ কালচার ক্রিয়েট করে যায়, কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের কালচার ক্রিয়েট করে যায়, যাতে লোকজন এটা রিয়েলি মানে অ্যাটেন্টিভলি ফলো করে এবং রিয়েলি এটাকে কাজে লাগিয়ে মানে এই কোম্পানিটা অলওয়েজ চলতে থাকে, যাতে তারা তার অ্যাবসেন্টটা কখনো ফিল না করে কিন্তু তাকে মিস করে। সো দিস ইজ দ্য লেভেল 5 লিডারশিপ। সো ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আইনস্টাইন অর জ্যাক ওয়েলস অফ জেনারেল ইলেকট্রিক অথবা জন ম্যাক্সওয়েল, বিল গেটস, এগুলো অনেকটা লেভেল 5 লিডারশিপ, বিকজ তারা তাদের একটা লেগেসি ক্রিয়েট করে যাচ্ছে যেটা আমরা ফলো করতে পারবো, ইভেন নট অনলি ইন দেয়ার কোম্পানি, আউটসাইড দেয়ার কোম্পানি। This is the summary of 5 levels of leadership. আমরা যখন লেভেল 1 এ থাকি, পজিশন পাই, তখন আমরা এর আগে আমরা স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে বা একটা কোম্পানিতে জব করে আমরা অনেক কিছু লার্ন করেছি এবং ওই পজিশনের জন্য রেডি হয়েছি। আবার ওই পজিশনে এসে কোম্পানির রুলস, রেগুলেশন, সিস্টেম, ওয়ার্ক ইনস্ট্রাকশনস, অল দিস থিংস, উই আর ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম, হোয়াট এভার দ্য সিস্টেম আই নিড টু লার্ন, আই এম লার্নিং। সো এটা একটা লার্নিং ফেজ। তারপরে আমি লেভেল 2 তে গিয়ে লোকজন সম্পর্কে লার্ন করছি, আই এম লার্নিং ফর দ্য পিপল, ফ্রম দ্য পিপল, আই এম লার্নিং অ্যাবাউট দ্য পিপল, and also people are learning about me and they are seeing me. So এই দুই লেভেলে এসে যে জিনিসটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে আমার লার্নিং প্রসেস চলে। নাম্বার 3 তে এসে আমাকে যে জন্য হায়ার করা হয়েছে ওই হায়ারিংটা আমার অর্জিত হয়, তখন এটা হচ্ছে প্রোডাকশন লেভেল এবং এটা আমি আর্নিং করতে পারি। তারপরে যে কাজটা করতে হয় যে আমি যখন লেভেল 4 এবং 5 এ মানুষজনকে ইমপ্রুভ করছি, নট অনলি ফর দ্য কোম্পানি বাট ফর দেমসেলভস, যাতে তারা তাদের লাইফে ইমপ্রুভ করে প্রমোটেড হয়, তারা ভালো লিডার হয়, এবং নট অনলি দ্যাট দে উইল বি ওয়ার্কিং ফর ইউ, উই হ্যাভ টু রিয়েলি মেক শিওর দ্যাট উই আর মেকিং শিওর দ্যাট আমার
এমপ্লয়িরা আমি তাদেরকে এমন ভাবে বিল্ড করছি যাতে যদি কোনো কারণে সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আমার কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোথাও যায়, সেখানেও সে সফলতা লাভ করবে। এটা রিটার্ন, এবং এটা হচ্ছে হিউম্যান পোর্শন। আমি ভালো লিডার, মানুষ লিডার হওয়ার সবচেয়ে, পিপল লিডার হওয়ার সবচেয়ে বড় শর্ত হচ্ছে আমি পিপলের জন্য করব। So we have 3 steps in our leadership. We earn knowledge, learn about people. We learn, and then we earn, and also we return. So আপনি যদি রিটার্ন লেভেলে পৌঁছাতে না পারেন, আপনি লিডারশিপ লেভেলে পৌঁছান না। কারণ আর্নিং পর্যন্ত হচ্ছে যে আপনি ম্যানেজার, আপনি লিডার না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি লিডার, ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ডু ফর দ্য পিপল। So this is because of time constraint, this is my presentation, and I tried to be quick at the end because of the time constraint. I tried to cover all these things. So I will end my training, the presentation over here, and I will go back. And please, all the viewers, I want to say goodbye, and in future we are going to bring more interactive leadership training. Thank you very much.